آغاز میں یہ خبر کہ ملک کی دو بڑی عدالتوں کے ریٹائرڈ جج آمنے سامنے آ گئے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار پر الزام لگایا تو ثاقب نثار نے اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں رانا شمیم کو عہدے میں توسیع دینے سے انکار کیا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں ذوالقرنین اقبال۔ ریٹائرڈ اعلیٰ عدالتی شخصیات کے ایک دوسرے پر الزامات۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار پر الزام لگا دیا۔ ثاقب نثار نے اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ سما سے گفتگو میں کہا، جانتا ہوں میرے خلاف خبریں کون چلواتا ہے۔ رانا شمیم تو مدت ملازمت میں توسیع چاہتے تھے جو میں نے نہیں کی، اس کا انہوں نے بعد میں شکوہ بھی کیا۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس کی تردید کے بعد رانا شمیم کا جواب بھی آ گیا۔ ثاقب نثار کون ہوتے ہیں ایکسٹینشن دینے والے؟ یہ اختیار وزیر اعظم کا ہے، مجھے کبھی توسیع لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا کہ اپنے الزام پر قائم ہوں۔ ثاقب نثار میرے مہمان تھے، سرکاری خرچ پر ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اور سابق چیف جج گلگت بلتستان کے انکشافات سے متعلق خبر پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اخبار کے ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر اور خبر دینے والے صحافی کے ساتھ ریٹائرڈ جج رانا شمیم کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، زیر التوا مقدمات پر ایسی رپورٹنگ توہین عدالت کی سب سے سنگین قسم ہے۔ سہیل رشید رپورٹ کریں گے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان اور ہائی کورٹ کے موجودہ جج کا نام متنازع خبر میں چھپنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت نوٹس لے لیا۔ ریٹائرڈ جج رانا شمیم، اخبار کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان، ایڈیٹر عامر غوری اور صحافی انصار عباسی کو منگل کے روز صبح 10:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پیش ہو کر وضاحت کریں آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کو روسٹم پر بلا کر پوچھا، کیا ایک زیر التوا معاملے کی ایسی رپورٹنگ مناسب ہے؟ کیا کوئی بیان حلفی عدالتی کارروائی کا حصہ ہے؟ ریمارکس دیے، اس عدالت کے ہر جج پر فخر ہے، زیر التوا کیسز پر بات کرنا روش بن گئی، کوئی اس عدالت پر انگلی اٹھا کر دکھائے۔ واضح کیا کہ کوئی عدالت کی آزادی کو مشکوک بنائے گا تو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا، لکھا، خبر بادی النظر میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کو بھی معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ اس پر حکومتی رد عمل بھی سامنے آیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، نون لیگ کی تاریخ عدالتوں پر اثر انداز ہونے سے بھری پڑی ہے، سیاسی مافیا کیسز سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری بولے، سابق چیف جسٹس سے متعلق بیان کے حوالے سے جس جج کا نام لیا جا رہا ہے وہ تو بینچ میں شامل ہی نہیں تھے۔ عباس شبیر رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے سابق چیف جج گلگت بلتستان کے الزام کو عدالتوں پر اثر انداز ہونے سے متعلق ایک اور لیگی کوشش قرار دے دیا۔ پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کے اجلاس میں عمران خان نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ریاستی اداروں پر حملے کیے، سیاسی مافیا اپنے کیسز سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے رانا شمیم کے نون لیگ کے ساتھ تعلق کی تفصیل بھی بتا دی۔ پہلے سندھ ہائی کورٹ میں ان کو جج لگایا گیا اور وہاں پہ وہ چند مہینے جج رہے، اس کے بعد ان کو سیک کر دیا گیا۔ اس کے بعد نون لیگ نے ان کو جا کے گلگت بلتستان میں جج لگا دیا۔ حکومتی سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے والوں کے خلاف توہین عدالت کا کیس بنتا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا غیر ملکی دورہ منسوخ، اٹارنی جنرل منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ جبکہ خواجہ آصف کہتے ہیں، گلگت بلتستان کے سابق چیف جج کے بیان نے 2018 کے انتخابات پر بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران لیگی رہنما بولے کہ ایک پارٹی کو جتوانے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز کو ناکردہ گناہوں کی سزائیں دی گئیں۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس نے جو معاملہ اٹھایا ہے، یہ ساری بات جو ہے 2018 کے الیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا دیتی ہے۔ میرا قائد نواز شریف، اس کی بیٹی مریم نواز جو ہے، وہ ناکردہ گناہوں میں صرف اس لیے کہ الیکشن میں ایک پارٹی کو جتانا تھا ان کو قید میں رکھا گیا اور ان کو ایسے جرائم میں سزائیں سنا گئیں جو جرائم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے۔ یہ جو کنٹروورسی ارائز ہوئی ہے اس سے اس ہاؤس کے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا ہے۔ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ جب
आईनी अदारे मिस्मार हो जाएंगे तो इस मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। हम अपने सुमुन बुकमुन नहीं रह सकते कि मुल्क में क्या हो रहा है और ये हाउस या उसका नोटिस भी न ले। इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। हम किसी आईनी अदारे के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करते, लेकिन अपने अदारे का दफा चाहते हैं कि यहां पे 342 अरकान जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की इज्जत और मुकद्दस के साथ आने चाहिए। किसी बेसाखी के साथ, किसी साजिश के जरिए नहीं आने चाहिए। अगर आज हम चोर दरवाजों से इक्तदार में आना बंद कर दें तो इस मुल्क के हालात सुधर सकते हैं, आइन का तकद्दस जो है बहाल हो सकता है। और कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ को जवाब देने मुराद सईद खड़े हुए तो लीगी रहनुमा ऐवान से जा चुके थे। ऐसे में मुराद सईद ने उन्हीं के अंदाज में नून लीग पर तनकीद की। मरियम का केस लगा है 17 को और उससे पहले ये हमेशा बयानिया कहते हैं, रसीदें दिखा नहीं सकते, अरबों की जायदादों का जवाब दे नहीं सकते। थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है आप में। आप आज बात करते सर, इस शख्स ने पाकिस्तान का वजीर खारजा होते हुए खुद भी इकामा रखा था, इसके साथ जो दाएं हाथ में बैठा था इसने इकामा रखा था। मेरे मुल्क का हर प्ले के फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, कोई चौकीदार, कोई नाई, कोई नामबाई वो बना हुआ है, वहां पे बैठे हुए हैं, तनख्वाही ले रहे हैं। ये साख्तार मफरूर है, इश्तिहारी है, बेटे दोनों मफरूर और इश्तिहारी। और शहबाज शरीफ का दामाद अली इमरान मफरूर और इश्तिहारी, बेटा मफरूर और इश्तिहारी। पाकिस्तान आ जाओ, अपने केसेस का सामना करो, लूटा हुआ पैसा वापस दे दो। अमेरिका अफगानिस्तान में हार के चला गया, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी हो गया। कोरोना भी अल्लाह का शुक्र है सद उमर साहब बैठे हुए हैं, उस पर काबू पा लिया। और मौसमी बीमारी PDM भी फिर से आ गई, लेकिन जो लंदन दवाई लेने के लिए गया था आज तक वापस नहीं आया। खबरों में आगे देखिए शेख रशीद की वार्निंग। अब ये बताएं कि PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं लंदन का ये वही नोटरी पब्लिक है जो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को सर्टिफाई करता है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले ये कोई हल्का नोटरी पब्लिक नहीं, लंदन का है। हुकूमती हलकों ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हलफी को अदलिया पर नून लीग का हमला करार देते हुए नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स और राना शमीम के बयान हलफी का कनेक्शन भी मिला दिया। सिटिंग इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को जो है वो मलाइन करने की कोशिश की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है जो कि शरीफ खानदान की जानिब से किया गया है। वही सेम नोटरी उसको सर्टिफाई कर रहा है जो कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को सर्टिफाई करता है। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि लंदन से नोटराइज होने वाले बयान को दुनिया की हर अदालत सच मानती है। लंदन का नोटरी पब्लिक जिसको नोटराइज करता है और लिखता है स्worn अंडर ओथ बिफोर मी, ये दुनिया की हर अदालत मानती है। ये वो ओथ कमिश्नर नहीं है जो यहाँ से कचहरी से उठा कर कोई ले जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, वो ट्रूथ कमीशन के हवाले कर देना, करें ना, मैं तो कहता हूँ करें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अदालत से मुतालबा किया कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी का अज खुद नोटिस लिया जाए। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं सिर्फ एफिडेविट काफी नहीं, सबूत भी देना होंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तरा साफ ने इस मामले को संजीदा और खौफनाक करार दे दिया। इनका आपस का डिस्प्यूट था, जब ये गए थे गिलगित बल्तिस्तान, कुछ नाचाकी हुई थी जिसकी वजह से डॉक्टर राना शमीम ने इनके ऊपर एक बिल क्रिएट किया था कि आपने इतना पैसा खर्च किया है तो ये आप बिल पे करें, जबकि वो मेहमान थे डॉक्टर शमीम के। अब ये किस तरह साबित करेंगे कि ये बातें हुई हैं? एफिडेविट महज देना जो है वो काफी नहीं होता, उसकी सबूत भी देना पड़ता है। ऐसा खौफनाक ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसका इम्पैक्ट जो है आपकी इंस्टीट्यूशंस पे पड़ेगा, और अगर ये जो बातें चल रही हैं ये दुरुस्त साबित हो गई तो इसका भी वही कुछ अंजाम मुझे नजर आ रहा है कि ये मिसट्रायल डिक्लेयर हो जाएगा। और हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुध को बुला लिया। इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात दूर कर दिए गए।
मुस्लिम लीग काफ ने भी हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों से मुलाकात, गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बहुत तफसील से हमने जो उनके एतराज़ात थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर, वो सुने, उनको वो दूर किया गया है। आज उनकी ब्रीफिंग्स हुई हैं और तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इत्तेहादियों ने साथ निभाने का यकीन दिलाया तो हुकूमत ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुला लिया। पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुध के दिन 2 बजे दोपहर जो है वो तलब किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल हैं ये वहाँ पे जाएंगे और तमाम इत्तेहादी इनके पीछे खड़े। इससे कबल मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। अरकान की अक्सरियत ने फिलहाल हुकूमत के साथ चलने के हक में राय दी। काफ लीग के अहम रहनुमा ने समा को बताया, चौधरी परवेज इलाही ने अरकान से हुकूमत के साथ रहने या ना रहने की राय मांगी। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर रही, इसलिए अब हमें उनके साथ मजीद नहीं चलना चाहिए। ताहम पार्टी के दूसरे वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने कहा, अभी हमें हुकूमत को मजीद वक्त देना चाहिए और जल्दबाजी में फैसला नुकसानदेह होगा। इसके बाद पार्टी की अक्सरियत ने मोनिस इलाही के मौक़िफ़ की हिमायत की। ताहम कुछ अरकान तारिक बशीर चीमा के भी साथ थे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। क्या MQM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुतमईन है? सवाल ये है। सहाफ़ी के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी जवाब देने से गुरेज करते रहे। कभी बात शिबली फराज पर डाली तो कभी आधी ब्रीफिंग पर। सवाल और जवाब का ये सिलसिला हम आपको दिखाते हैं। वोटिंग मशीन पर इससे आप मुतमईन हुए हैं? कुछ भी वो बताएंगे। तो आपने ब्रीफिंग लिया, वैसे तो क्या समझते हैं, धांधली रोकेगी या डिजिटल धांधली होगी? अभी तो हमारी आधी ब्रीफिंग हुई है, आधी बात में। जबकि मुश्तरका इजलास से पहले अपोजिशन रहनुमाओं के राबते तेज हो गए हैं। कायदे हिज़्ब खिलाफ शहबाज शरीफ ने PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन को टेलीफोन किया। अपोजिशन के लाएमल पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, आइन, अवाम और पार्लियामेंट के खिलाफ हर हुकूमती इक़दाम के सामने अपोजिशन इत्तेहाद खड़ा होगा। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहदा काविशों पर भी सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन मुश्तरका लाएमल के जरिए पार्लियामान के महाज पर हुकूमत को कई बार शिकस्त से दो चार कर चुकी है। हुकूमत अपने यकीन पर बात कर रही है। शेख रशीद अहमद कहते हैं, इमरान खान EVM को धांधली रोकने का जरिया समझते हैं। तवक्को है इत्तेहादी जमातें इस्लाहात के हक में वोट देंगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा, PDM कानून हाथ में ना ले, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। नवंबर दिसंबर आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ही गर्म सर्द महीना होता है। PDM जब आएगी, अगर वो कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो हमारी तरफ से कोई उनके लिए रुकावट नहीं होगी। मैं एक ऐसा सियासतदान नहीं जो पुलिस की सियासत करता हूँ। रावलपिंडी में मुझे यही नहीं पता होता कि CTO कौन लगा हुआ है। मुझे सियासतदान को अपना काम करना चाहिए और अदारों को अपना काम करना चाहिए। इमरान खान की ये सोच है कि AVM ही धांधली को रोकने का एक जरिया। तादियों से भी मैं तवक्के रखता हूँ कि वो इस रिफॉर्म्स को वोट डालेंगे। अपोजिशन से भी मुझे कहना है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं 3.5 साल हो चुके हैं, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। 4 साल के बाद तो वैसे भी इलेक्शन शुरू हो जाता है पाकिस्तान में। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि जैसे मौसमी बीमारियां आती हैं और फिर चली जाती हैं, इसी तरह PDM सर्दियों में आकर चली जाती है। इनसे घबराना नहीं है, मगर सियासी तौर पर कुट जरूर लगाएंगे। नया हमारी एक मौसमी बीमारी आई है, सर्दियां होती हैं, PDM होता है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, तकरीरें होती हैं, सर्दियां खत्म होती हैं, चले जाते हैं। 2019 में पहली दफा काम शुरू हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ऐसे लग रहा था कि इमर्ज कर रहे हैं कि ऑपोजिशन के मेन लीडर वो उठ के आएंगे। इस्लामाबाद जब वो पहुंच गए तो बेचारे वहां पे जो लोग थे वो सब यही पूछते रह गए कि सानू नहर वाले तो पुल पे बुला के सोना माई कितने रह गया। सोना माई आराम से कराची और लाहौर बैठे थे। अगली सर्दियों में फिर जोश चढ़ा, फिर उन्होंने कहा कि जी तहरीक चल रही है।
وہ ایک ہمارے لیڈر ہیں جو دلیر بہت زیادہ ہیں، انہوں نے اپنے ورکرز کو سب کو دعوت دی کہ تم جو ہے نا فوج کے ساتھ ٹکرا جاؤ، اور انہوں نے فوج کے آرمی چیف کے خلاف تقریریں، ڈی جی آئی کے خلاف تقریریں. صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس ملک سے اور ان فوج سے 6000 میل دور بیٹھے ہوئے لندن چھپے ہوئے تھے. وہاں پہ ابھی تک وہ پلیٹیں چمچے ہی نہیں ٹھیک ہو رہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے باہر جا رہے ہیں. انجام یہ ہوا کہ وہ پوری پی ڈی ایم ہی تتر پتر ہو گئی. اب میں تیسرے سال پھر نہیں سن رہا ہوں. تو ان سے ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے، کٹ کے پینی ہے، لیکن سیاسی کٹ پڑنی ہے. ان کو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. چاچا، ان جماعتوں کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے. حلف اٹھاتا ہوں بحیثیت رکن قومی اسمبلی. سامنے کا ارمان دل میں ہی پھوٹا، ان کو مہلت دے رہے ہیں. او ربا کب آئے گا، اگست کے مہینے میں کب آئے گا، بتا تو دیا ہے تیرا موقع. جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں تیرا موقع. اپوزیشن کو اپنا چیئرمین سینیٹ کا کینڈیڈیٹ لے آنا چاہتا ہے. ضرور انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ کیسے ہوا. اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے. 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس، اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے. 31 دسمبر تک اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں. صبح سبحانہ ڈھل جائے موقع. لانگ مارچ چراغ ہے یہ جل جائیں گے. عدم اعتماد لے کر آئے. عدم اعتماد یہ کس کا آئیڈیا تھا استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نفی کرے؟ کیا تھا بے؟ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے. کون ہے بے؟ ہم آپ کا مقابلہ چیئرمین سینیٹ کا الیکشن میں بھی کریں گے. مسٹر صادق سنجرانی ہیز ریسیوڈ 48 ووٹ. باپ سے ووٹ لے لیے. کس کے بعد؟ میرے محترم دوستو، ہم اسلام آباد تک جائیں گے. پی ڈی ایم کو موقع ملا نہ ملا، مگر خواجہ آصف کو قومی اسمبلی میں بولنے کا موقع جب ملا تو شکریہ کے پل باندھ دیے. اسپیکر کا اتنی بار شکریہ ادا کیا کہ شکوہ لگنے لگا. میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اجازت دی ہے بات کرنے کی. جناب والا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اگر آپ نے مجھے یہ اجازت دی ہے نا، میں شکر گزار ہوں. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے. سیکرٹری صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ سب جوڈس مسئلہ ہے، آپ نے پھر بھی مجھے اجازت دی ہے. میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں. وہ میرا قائد ہی صرف نہیں ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے اس ملک کا. اگر آپ نے مجھے یہ اجازت دی ہے نا، میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اجازت دی ہے بات کرنے کی. آپ دیکھیں، آپ لوگ اگر آج آپ جو ہے اجازت وائڈ اپ کر لیجیے. آپ دیکھیں جناب اسپیکر، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. بہت بہت شکریہ جناب. جی مراد صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کا شکر گزار ہوں. افسوسناک خبر، لاڑکانہ میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر کراچی میں فائرنگ کر دی گئی. دلہا قتل جبکہ دلہن سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. فائرنگ سے بچانے والا شخص بتاتا ہے لڑکی کے گھر والے اس شادی کے مخالف تھے. احمد رحمان خان رپورٹ کر رہے ہیں. کراچی کی مصروف ترین گزرگاہ شارع فیصل پر دن دہاڑے گاڑی پر گولیاں برسا دی گئیں. حیدرآباد کے وسیم اور کوثر نے 29 اگست کو لاڑکانہ کی عدالت جا کر شادی کی تھی. شادی سے ناراض کوثر کے گھر والوں نے وسیم پر اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا. اسی مقدمے میں ضمانت کے لیے وسیم اور کوثر اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ آئے تھے، لیکن واپسی پر انہیں تعاقب کر کے نشانہ بنایا گیا. نرسری کے پاس یا پل کے نیچے برابر میں گاڑی جیسے ہی اوورٹیک کرتے ہوئے اندر دن فائرنگ کر دی. ویگن آر وائٹ کلر کی گاڑی تھی. کس نے فائرنگ کیا؟ کس کو دیکھا آپ نے فائرنگ کرتے ہوئے؟ عظیم تھا اور امین تھا، ناصر تھا، حمید.
फायरिंग के नतीजे में 32 साला वसीम जाँ बहक, जबकि कौसर और मकतूल का रिश्तेदार नसीर और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मुनीर जख्मी हो गए। पुलिस को जाय वक़ुआ से 30 बोर के 4 खोल भी मिले हैं। मकतूल वसीम इलेक्ट्रीशियन था। पुलिस के मुताबिक लड़की के अहले खाना कत्ल के गर्ज से ही हैदराबाद से कराची आए थे। हैदराबाद पुलिस को भी इस हवाले से इत्तला कर दी गई है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और मकतूल नाजिम जोखियों के भाई ने होम सेक्रेटरी से फौरी GIT बनाने का मुतालबा कर दिया। पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अफजल जोखियों ने होम सेक्रेटरी से मुलाकात की, इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान को प्रोटोकॉल दे रही है। मेरी फैमिली की जान को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ऐसे में फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने नाजिम जोखियों और फहमीदा सयाल के कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। सिंध असेंबली में कहा, दहशत फैलाने वाले MPs की रुकनियत मनसूख की जाए। नाजिम जोखियों को जिस बेदर्दी से साथ कत्ल किया गया है ना, इसमें बहस होनी चाहिए। वोटर्स को आपने इस तरह बेदर्दी से मार दिया। इस वक्त CM को होना चाहिए था यहाँ। हम जवाब मांगेंगे, ऐसे चुप नहीं रहेंगे। अगर असेंबली के मेंबर्स जो कानून बनाए वही कानून तोड़कर ऐसी दहशत फैलाएं, तो ऐसे MPs, ऐसे उनकी रुकनियत जो है वो कैंसिल करके उनको ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए उनकी नस्लें भी याद रखें। इसी तरह फहमीदा सयाल, उस औरत का क्या कसूर था? कलाम पाक लेकर वो खड़े होकर कह रही है कि खुदा का वास्ता है गोलियां ना चलाओ, तो उस वक्त गोली चलाई गई और ये ना देखा गया। सामने नजर आ रहा है कि हाथ में कलाम पाक है। उनको फौरी तौर पर पकड़कर जिनको भगा दिया गया घरों से, सब भी हुकूमत के लोग शामिल हैं इसमें। ऐसी हुकूमत को तो फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लाहौर में कोतवाल की कुर्सी म्यूजिकल चेयर बनी रही। 6 अफसरान की तब्दीली हुई। 3 साल में शहरियों का जानी और माली कितना नुकसान हुआ, कौन सा अफसर कब आया और क्यों गया, ये बताएंगे जहांगीर खान अपनी रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत 3 बरस में पुलिस को तो तब्दील ना कर सकी, लेकिन पुलिस में तब्दीलियों ने अमन व अमान के हालात और भी खराब कर दिए। पुलिस इस्लाहात की दावेदार हुकूमत ने निज़ाम संभाला तो BA नासिर बतौर CCPO लाहौर तैनात रहे। इन्हें निकाल कर जुल्फ़कार हमीद को कमांडर तैनात कर दिया गया। अगले ही रोज़ पूरा दोबारा BA नासिर का निकल आया। 1 बरस बाद जुल्फ़कार हमीद फिर सरबराह लाहौर पुलिस बने। 10 माह बाद इनकी जगह उमर शेख को CCPO तैनात कर दिया गया। 4 माह बाद इन्हें भी हटा दिया गया और कमान गुलाम महमूद डोगर को सौंप दी गई। और अब 10 माह बाद एक और तब्दीली। इन 3 सालों में कोतवाले शहर की बार बार तब्दीली शहरियों के लिए भारी साबित हुई। 2019 में 7 अफराद दौरान डकैती जान से गए, जबकि अवाम को 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। (2020) में 25 अफराद को डाकुओं ने कत्ल किया और अवाम का नुकसान 2.25 अरब रुपए तक जा पहुंचा। 2021 में अब तक 25 अफराद को दौरान डकैती कत्ल किया जा चुका है और अवाम का नुकसान मजीद इजाफे के साथ 2.5 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। 6 महीने जो है डिस्ट्रिक्ट SP या रेंज DIG या CCPO ना सर्वाइव करें तो कैसे सेटल होंगे, कैसे वो इलाके को समझेंगे, मसाइल को समझेंगे। एक आध दफ़ा हो जाए तो फिर भी बात है। काम शुरू करता है तो वो तब्दील कर देते हैं, तो यकीन वो क्रिमिनल्स को कैसे हाथ डालेगा। ये लंबी फाइट होती है, बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। पंजाब पुलिस में गुज़िश्ता 3 साल से जारी तब्दीली का सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। साबिक अफसरान हो या समाजी माहिरीन, सबका यही कहना है कि कारकर्दगी दिखाने के लिए 5 साल मांगने वाली हुकूमत फोर्स में बेहतरी के लिए कमांडर को भी मुनासिब वक्त दे। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।